Today we discuss the next part of the physical significance of the Grand canonical ensemble. So already in the last class we have introduced the term Q potential, and we have seen that Q potential is related with the thermodynamic parameters PV and T by the equation Q is equal to PV by KT. Then next we introduce a parameter which is called a small letter z. You have to write like this, a small z. This is small z, so that is equal to e raised to minus alpha. Then we know that alpha is minus mu by kt, so z is equal to e raised to mu by kt, which is termed as the fugacity of the system. We introduce a term fugacity of the system, which is e raised to minus alpha or e raised to mu by kt. Now we are changing the expression of this Q potential in terms of fugacity. So what we are doing is that we can take the expression for Q. We have Q is equal to ln of summation Rs e raised to minus alpha nr minus beta es. So we know that e raised to minus alpha nr is e raised to minus alpha the whole raised to nr. So e raised to minus alpha is nothing but z. So it is, the first term becomes z raised to nr into e raised to minus beta es. So we can split that into two summations. The first term, which is a function of r, and the variable is r, and in the second term it is a variable is s. So we can split the total summation into two summations. So first one is ln of summation nr equal to 0 to infinity z raised to nr, and the second one is summation we can write like this, summation s, summation over s, that is e raised to minus beta es. So e raised to minus beta is summation over s e raised to minus beta is nothing but our this partition function. So this is partition function. The second term is partition function. Now the partition value of partition function q, suppose we take a q0, it is equal to 1 because it is e raised to 0, it becomes e raised to 0, so it is equal to 1. So the modified expression for the Q potential is Q is equal to ln of nr summation nr equal to 0 to infinity z raised to nr, then Q of nr of, it is a function of v and t. So we can write like this, ln of some function zeta, and that zeta is a function of z, v and t. Zeta we call that capital Z, this is called zeta, and I have cut down the Q value in the part 3. It is again some modified Q is used for this function, but it will be confused with our this partition function. So we have introduced a new parameter zeta for the newly introduced partition function is ln of zeta, where zeta is a function of zvt, and zeta is equal to summation over r equal to 0 to infinity z raised to nr qnr of vt, that is from one the summation of es with the nr fixed giving rise to qnr of vt, the partition function. Qnr depends on v because es depends on v. Qnr we have written it as a function of v and t because the energy that depends upon the volume. So that is given here, qnr of vt, q as a function of vt. Now the newly introduced term zeta, it is known as the grand partition function of the system. So in grand canonical system we have introduced three types of quantities. One is the Q partition function, Q potential, then the second one is the fugacity, and the third one is the grand partition function z of zeta of zvt, where z is nothing but fugacity. Fugacity is e raised to minus alpha or e raised to mu by kt, and Q is nothing but pv by kt or ln of summation rs exponential minus alpha nr minus beta es. So based on these three quantities we can derive the different thermodynamic parameters.
Now we are deriving the different thermodynamic parameter quantities from the Q potential. We have Q is equal to ln of zeta, that is equal to PV by KT. So we can write P as KT by V into ln of zeta. So that is the relation between P and this zeta. Then we have n bar, average number of particle is summation Rs nr into exponential minus alpha nr minus beta es divided by summation over Rs e raised to minus alpha nr minus beta es. Out of this we know that Q is nothing but ln of summation Rs e raised to minus alpha nr minus beta es ആണ്. So suppose we find out minus dou Q by dou alpha നമ്മൾ evaluate ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് ഓഫ് 1 by lൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ എടുക്കുമ്പോൾ 1 by that term, that is 1 by summation Rs e raised to minus alpha nr minus beta es. Then exponential differential എന്ന് പറഞ്ഞാൽ exponential itself, that is summation over Rs exponential minus alpha nr minus beta es. Then we are taking the differential with respect to alpha. So with respect to alpha നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം nr is the constant. So here 2 nr comes, 1 nr you can cancel here both. So it is a differential of this quantity, the exponential quantity is raised with minus alpha nr minus beta es. അതിൽ നമ്മൾ with respect to alpha differentiate ചെയ്യുമ്പോൾ we have minus nr ആണ്. ഇവിടെ ഒരു nr എക്സ്ട്രാ അധികം വന്നിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ദെൻ ഇത് നമ്മളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇത് ഇതിന് ഈക്വലാണ് നമ്മളുടെ സമ്മേഷൻ ഓവർ Rs nr e raised to minus alpha nr minus beta es by summation Rs e raised to minus alpha nr minus beta es ആണ്. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ n ബാറിന് ഈക്വലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡോ ക്യൂ ബൈ ഡോ മൈനസ് ഡോ ക്യൂ ബൈ ഡോ ആൽഫ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു n ബാർ എന്ന് കിട്ടി. നമുക്ക് n എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ ക്യൂ ബൈ ഡോ ആൽഫയാണ്. ദെൻ ഡോ ക്യൂ ബൈ ഡോ ആൽഫ എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് ഡോ ക്യൂ ബൈ ഡോ സെഡ് ഇൻറ്റു ഡോ സെഡ് ബൈ ഡോ ആൽഫ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ഇനി വി ഹാവ് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ഡോ ക്യൂ ബൈ ഡോ സെഡ് ഓർ ഡോ സെഡ് ബൈ ഡോ ആൽഫയ്ക്ക് നമുക്കൊരു എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ. വി ഹാവ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫയാണ് നമ്മളുടെ ഫുഗാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക. ഡി സെഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫ ഡി ആൽഫ കിട്ടും. സോ ഫ്രം ദാറ്റ് ഡി ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു minus dz divided by e raised to minus alpha, or it is equal to minus dz divided by that is e raised to minus alpha is again z. So dz by d alpha it will be equal to minus z ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക. So we can substitute here minus dou q by dou z into, so we get n bar equal to minus dou q by dou z here. Then this quantity we have evaluated from here, that is equal to minus z. So into minus z, so that is equal to z into dou q by dou z. So n is equal to n of zvt, that is equal to z into dou q by dou z, where q is a function of zvt since our zeta is a function of zvt. ഇനി നമുക്ക് ഈ എന്നിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദാറ്റ് സെഡ് എൻ ഡി ക്യൂൻ്റെ ടേംസിലാണ് വരുന്നത്. സോ അതിനൊന്നും കൂടെ നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റൈസ് ടു മ്യൂ ബൈ കെ ടി ആണ്. അപ്പോൾ എൽ എൻ സെഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മ്യൂ ബൈ കെ ടി കിട്ടും. മ്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ടി എൽ എൻ സെഡ്. സോ ഡോ ബൈ ഡോ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡോ ബൈ ഡോ മ്യൂ ഇൻറ്റു ഡോ മ്യൂ ബൈ ഡോ സെഡ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ ബൈ ഡോ മ്യൂ ഓഫ് ഡോ മ്യൂ ബൈ ഡോ സെഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ഈ എക്സ്പ്രഷന് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെഡ് എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക്. ഈ ഫസ്റ്റ് മ്യൂ ഈക്വൽ ടു കെ ടി എൽ എൻ സെഡിനെ നമ്മളൊന്ന് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോ മ്യൂ ബൈ ഡോ സെഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് കെ ടി ബൈ സെഡ് ആണ് വരുന്നത്. സോ സെഡ് ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ സെഡ് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു കെ ടി ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ മ്യൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. എൻ ഈക്വൽ ടു വി ഒബ്റ്റെയിൻ ഇറ്റ് ആസ് സെഡ് ഡോ ക്യൂ ബൈ ഡോ സെഡ് ആണ്. സോ വി ഹാവ് സെഡ് ഡോ ബൈ ഡോ സെഡ് എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് കെ ടി ഡോ ബൈ ഡോ മ്യൂ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡോ ബൈ കെ ടി ഡോ ബൈ ഡോ മ്യൂ ഓഫ് ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ ക്യൂ. For n bar or n of zvt is equal to kt into dou by dou mu of q, the q partition q potential. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്നിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ വരുന്നത് ഇവിടെ ചില വേറെ മെത്തേഡിൽ ചെയ്താണ്. അതിനേക്കാൾ എളുപ്പമുള്ള മെത്തേഡാണ് ഞാനിപ്പം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അത് വെച്ചിട്ട് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി.
നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ ബാർ ആണ്. ഇ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ സമ്മേഷൻ ഓവർ ആർ എസ് ഇ ആർ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ മൈനസ് ആൽഫ എൻ ആർ മൈനസ് ബീറ്റ ഇ എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ മൈനസ് ആൽഫ എൻ ആർ മൈനസ് ബീറ്റ ഇ എസ് ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ക്യൂവിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ക്യൂവും പി വി ബൈ കെ ടി എന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷനിൽ ചെയ്തെടുത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സപ്പോസ് നമ്മൾ ഡോ ബൈ ഡോ ബീറ്റ മൈനസ് ഡോ ബൈ ഡോ ബീറ്റ ഓഫ് ക്യൂ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എൽ എൻ ആയതുകൊണ്ട് ക്യൂവിൻ്റെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൽ എൻ ഓഫ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ആയിരുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ബിക്കം 1 ബൈ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ദെൻ ഇൻറ്റു എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ദെൻ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഏതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ബീറ്റ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടെ വരുന്ന ടേം ഇ എസ് എന്നുള്ള ടേം ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക. അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് ഡോ ബൈ ഡോ ബീറ്റ ഓഫ് ക്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഇ ബാർ എന്ന് കിട്ടും. മൈനസ് ഡോ ബൈ ഡോ ബീറ്റ ഓഫ് ക്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ബാർ. ഇവിടെ സൈഡിൽ ചെറുതായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നോക്കി നോക്കുക. സോ വി ഹാവ് ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ബൈ കെ ടി ആണ്. സോ ഡി ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 1 ബൈ കെ ടി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി ടി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് യുവിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഡോ ബൈ ഡോ ബീറ്റ ഓഫ് ക്യൂ എന്നുള്ള എടുത്തതിന് പകരം ഇറ്റ് ബിക്കംസ് കെ ടി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡോ ക്യൂ ബൈ ഡോ ടി. That is the expression for internal energy. Then we have the Helmholtz free energy A is equal to U minus Ts ആണ്. So here we have U is equal to Ts minus PV plus mu n ആണ്. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ Ts minus PV plus mu n minus Ts എന്ന് പറയുമ്പം it will be mu n minus PV. So that is equal to നമുക്ക് mu n-ലെ n നിർത്തിയിട്ട് മ്യൂനെ നമുക്ക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് നമ്മളുടെ പാർട്ടീഷൻ ഗ്രാൻഡ് പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷനിൽ വരുന്ന ടേംസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫയാണ്. എൽ എൻ സെഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ആൽഫ. ദെൻ വി ഹാവ് മ്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ആൽഫ ബൈ ബീറ്റയാണ്. സോ ആൽഫയ്ക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ആൽഫ ഈക്വൽ ടു എൽ എൻ സെഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എൽ എൻ സെഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബീറ്റ എന്ന് കിട്ടും. സോ അതാണ് നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത്, എൻ ഇൻറ്റു എൽ എൻ സെഡ് ബൈ ബീറ്റ മൈനസ് പി വി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് കെ ടി എൽ എൻ സീറ്റ ആണ് നമ്മളുടെ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹിയർ എൻ എൽ എൻ സെഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ബീറ്റ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് എൻ കെ ടി എൽ എൻ സെഡ് മൈനസ് കെ ടി ഇൻറ്റു എൽ എൻ സീറ്റ. കെ ടി ഇൻറ്റു എൽ എൻ സീറ്റ ദാറ്റ് ഈസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദി Helmholtz free energy. So that is equal to മൈനസ് കെ ടി ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇൻസൈഡ് ബ്രാക്കറ്റ് മൈനസ് എൽ എൻ എൽ എൻ സെഡ് പ്ലസ് എൽ എൻ സീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ടേം വരും. അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്നും കൂടെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ ടി എൽ എൻ സീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെഡ് റൈസ് ടു എൻ. ഇവിടെ സീറ്റ ഗ്രാൻഡ് പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷനാണ്. ദെൻ സെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫുഗാസിറ്റിയാണ്. ഫുഗാസിറ്റി ഈസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫ. ദെൻ ഗ്രാൻഡ് പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സമ്മേഷൻ ഓവർ ആർ ഈക്വൽ ടു 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി സെഡ് റൈസ് ടു എൻ ആർ ആൻഡ് ക്യു എൻ ആർ ഓഫ് വി ടി. ഫുഗാസിറ്റി ആൻഡ് പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷനും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത ഒരു ടേമാണ് ഗ്രാൻഡ് പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കനോണിക്കൽ എക്സാമ്പിളിൽ ഒരു സിമിലർ എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വി ഹാവ് മൈനസ് കെ ടി എൽ എൻ ക്യൂ ആയിരുന്നു, ഇവിടെ അത് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് മൈനസ് കെ ടി എൽ എൻ സീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെഡ് റൈസ് ടു എൻ വരുന്നുണ്ട്. ഓൾമോസ്റ്റ് സെഡ് ബൈ സെഡ് റൈസ് ടു എൻ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെഡിന് സെഡ് റൈസ് ടു എൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വരുന്ന ടേം ഓൾമോസ്റ്റ് ക്യൂന് ബട്ട് ബോത്ത് ആർ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദി ഹെൽമോൾട്ട്സ് ഫ്രീ എനർജി. ദെൻ വി ഹാവ് എൻതാൽപ്പി. എൻതാൽപ്പിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടാൻ നമ്മൾ ഹെൽമോൾട്ട്സ് ഫ്രീ എനർജിയും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എ ഈക്വൽ ടു യു മൈനസ് ടി എസ് ആണ്. സോ ടി എസ് ഈക്വൽ ടു യു മൈനസ് എ, എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു മൈനസ് എ ബൈ ടി ആണ്. യു വി നോ ഇറ്റ് ഈസ് കെ ടി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡോ ക്യൂ ബൈ ഡോ ടി ആണ്. ദെൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ്, അപ്പം മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് പ്ലസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. കെ ടി എൽ എൻ സീറ്റ ബൈ സെഡ് റൈസ് ടു എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ആണ്. അപ്പോൾ ടി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കെ ടി ഡോ ക്യൂ ബൈ ഡോ ടി പ്ലസ് കെ ഇൻറ്റു എൽ എൻ സീറ്റ. നമ്മൾ എൽ എൻ ടേം രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്തത് വരുന്നത് നമുക്ക് ടിയും ടിയും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കെ എൽ എൻ സീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെഡ് റൈസ് ടു എൻ ആണ് വരുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കെ എൽ എൻ സീറ്റയും വരും, അതുപോലെ മൈനസ് കെ എൽ എൻ എൻ കെ എൽ എൻ വരും, സെഡും കൂടെ വരും. എൻ കെ എൽ എൻ സെഡ്
അതിനൊന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കെ ടി ഡോ ക്യൂ ബൈ ഡോ ടി മൈനസ് എൻ കെ എൽ എൻ സെഡ് സെക്കൻഡ് ടേം ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് കെ ഇൻറ്റു എൽ എൻ ഓഫ് സീറ്റ ഈസ് കെ ഇൻറ്റു ക്യൂ. ഇത്രയും ടേംസാണ് നമ്മളിവിടെ ഗ്രാൻഡ് പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷനും നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് തെർമോഡൈനാമിക് പാരാമീറ്റേഴ്സും നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് എടുത്തെഴുതിയതാണ്. പി വി ഹാവ് കെ ടി ബൈ വി എൽ എൻ ഓഫ് സീറ്റ, then n is equal to kt dou q by dou mu, u equal to kt square dou q by dou t, a equal to minus kt ln zeta by z raised to n, and s is equal to kt dou q by dou t minus nk ln z plus kq. We have introduced the three types of parameters in grand canonical ensemble. Q, then q we have introduced, z we have introduced, this zeta we have introduced. Q and zeta are related by the equation q is equal to ln of zeta. Then this z is nothing but e raised to minus alpha. Alpha is minus mu by kt. Then we have derived the relation between different thermodynamic parameters and that these are grand canonical ensemble quantities.